200, Okay. Mic. 200,000 years. Okay. Mic check 1 2 3. I'm live in 3 2 1. Hello and good evening, people. It's the final day of the week, and the weekend is upon us. And I faced a terrible traffic jam today. So near and far, wherever you are, I hope you're safe and sound. And have you reached? I think you have reached your home safe and sound. Anyway, it's a wonderful time as tomorrow is a holiday and also a special day awaits us. It's 16 December, the country's Victory Day, Bangladesh's Victory Day. Victory Day. And yes, it's an amazing day, though I am a little sad because the 16th December this year fell in Friday, so I missed a holiday. Anyway, no worries on that. I will just spend my time according to that. And in our previous session, we were reading an article about migration and how it is associated with World Cup. So it was quite interesting one as they associated World Cup with it. And those who watched the previous match between France and Morocco really played well, but France was a star-studded team and they actually played amazing too. So I'm quite excited about Argentina versus France final match, and yes, it would be an amazing one. Anyway, মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল অনলাইন মিডিয়া, ওয়ালাইকুম আসসালাম, আশা করি ভালো আছেন। তাই আর্টিকেলটাতে চলে যাব দেরি না করে। আর্টিকেলটা আমাদের সাথে পড়তে চাইলে কোয়ালিটি সেট করতে হবে হাইতে বা হচ্ছে 480 পিক্সেলে। ওকে, সো মিস্টার মামুন, আর্টিকেল শুরু করা যাক, পড়ি। Okay, good evening, everybody. Good evening, sir. A history spanning 2,100 years. 200,000 Economist or 200,000 years. Economist Ian Goldin, Jeffrey Cameron, and Meera Balarajan in the book Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future, detail the voluminous human migration that make up our collective history. According to this book, migration and its contribution to human advancement began some 150,000 to 200 years ago. 200,000 years ago. 200,000 years ago. Yes. Our biological evolution culminated in the Homo sapiens species, whose capacity for language and propensity for trading accelerated a new stage of social evolution that allowed humans to displace other hominids and eventually to develop advanced civilization since time immemorial, the book says. Only when exploration, a common interchangeable word heavily used by the West to mean colonization, began during the European colonial period. People start to look at the migration through a more conservative lens, and it was the 19th century when much more conservative take on migration start to aggressively builds out in the form of policies and laws taken up by some governments. All right, thank you so much. So দেখি এটা একটু ছোট ছোট করে পড়বো কারণ there are some difficult terms, বেশ কিছু difficult terms and phrases আছে। সো ভেঙে ভেঙে পড়ি। A history spanning 200,000 years. এই 200,000 মানে কত বছর? কে বলতে পারবে? যারা দেখছেন তারাও কমেন্ট করতে পারেন। 200,000 years, 2 লক্ষ বছর, 2 লক্ষ বছর আগে। হ্যাঁ, তো এটা কিন্তু মিলিয়ন ইয়ার্স দিয়ে কিন্তু বলা যেত, কিন্তু এখানে 200,000 ব্যবহার করা হয়েছে। সো ইট সাউন্ডস প্রিটি নাইস, যেমন 150,000, 200,000 এই ধরনের ব্যাপার। সো এমন একটা ইতিহাস যেটা 2 লাখ বছর জুড়ে আছে। স্প্যানিং বলতে এটা বোঝানো হয়েছে। Economists Ian Goldin, Geoffrey Cameron, and Meera Balarajan in the book Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future
detailed the voluminous human migration that make up our collective history. তো ইকোনমিস্ট কারা, এটা কোন ধরনের পেশা, প্রফেশন বলেন তো দেখি? ইকোনমিস্ট, সবচেয়ে বোরিং আর্টিকেলগুলো হচ্ছে তাদের এখান থেকে আসে, মানে যেটা সাধারণ মানুষের কাছে বোরিং মনে হয়, আমার কাছে বোরিং মনে হয়। ইকোনমি রিলেটেড যে আর্টিকেলগুলো আছে, যদিও বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে খুব সুন্দরভাবে লেখা হয়। ইকোনমিস্ট মানে হচ্ছে অর্থনীতিবিদ, প্লুরাল ফর্মে আছে এখানে, কারণ এখানে 3 জন অর্থনীতিবিদের বইয়ের কথা আছে একটা বইয়ের মধ্যে। তো 3 জন অর্থনীতিবিদ, আয়ন গোল্ডিং, জিওফ্রি ক্যামেরন এবং মীরা বালারাজন, একটা বই আছে এক্সেপশনাল পিপল। তো সেই জায়গাটাতে ডিটেইলটা কিন্তু ভার্ব আকারে আছে, মানে বিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে মানব জাতির যে অভিবাসনটা, এবং এটা ভলিউম আকারে, এবং এই যে অভিবাসনটা যেটা আমাদের কালেকটিভ হিস্ট্রি, সম্মিলিত ইতিহাসের জুড়ে আছে। According to this book, migration and its contribution to human advancement began some 150,000 to 200,000 years ago. Our biological evolution culminated in the Homo sapiens species, whose capacity for language and propensity for trading accelerated a new stage of social evolution that allowed humans to displace other hominids and eventually to develop advanced civilizations since time immemorial, the book says. সো এই প্যারাটাতে আপনাদের অপরিচিত শব্দগুলো কি কি আছে একটু দেখে বলেন তো দেখি, আমি অ্যান্সার করে দিচ্ছি। কি কি আছে একটু দেখে বলেন, বেশ মোটামুটি বেশ বড় প্যারা। 2 নাম্বার প্যারাতে, হ্যাঁ, আমি যেটা এখন মাত্র পড়লাম, অ্যাকর্ডিং টু দিস বুক, এই প্যারাটাতে। কালমিনেটেড বলতে কি বোঝায়? কালমিনেটেড, কালমিনেশন শব্দটার পাস্ট ফর্ম হচ্ছে কালমিনেটেড, ঠিক আছে? এখন কালমিনেট মানে কি সেটা আমাদের জানা দরকার। এটা হচ্ছে চূড়ান্ত পরিণতি, হচ্ছে কালমিনেট। এখন চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছেছিল, সেই অর্থে পাস্ট টেন্সে গেছে। অ্যাক্সিলারেটেড, গতি বাড়ানো, এক্সিলারেশন মানে কি? এক্সিলারেটরের কাজ কি? গতি বাড়ানো না? গতি বাড়িয়েছে। স্যাপিয়েন্স নাকি স্যার এটা উচ্চারণ? হোমো স্যাপিয়েন্সটা হচ্ছে মানব জাতির, প্রত্যেকটা প্রাণীর কিন্তু একটা বৈজ্ঞানিক নাম আছে, এটা হচ্ছে ওটা ল্যাটিন নাম, ঠিক আছে? প্রপেনসিটি স্যার, প্রপেনসিটি খুব মজার একটা জিনিস। প্রপেনসিটি হচ্ছে ঝোঁক। প্রপেনসিটি মানে টেন্ডেন্সি, হচ্ছে এটা একটা সিনোনিম। হোমাইন স্যার, এখানে হোমাইন কোনটা? হোমিনিড। না, হোমিনিড এটা একটা সায়েন্টিফিক টার্ম। হোমিনিড হচ্ছে মানুষের মতো দেখতে কিছু প্রজাতি ছিল বানর গোত্রের, তাদেরকে হোমিনিড বলা হয়েছে, প্রাইমেট বা হোমিনিড। তারপর ইমেমোরিয়াল বলতে এটা কিন্তু শুধু মেমোরিয়াল আসে নাই, টাইম ইমেমোরিয়াল একটা ফ্রেজ আকারে এখানে এসেছে, রাইট? টাইম মেমোরিয়াল হচ্ছে অনাদিকাল থেকে, বলে না অনাদিকাল থেকে কোন একটা কিছু চলে আসছে, সো এই ক্ষেত্রে টাইম মেমোরিয়াল মানে হচ্ছে অনাদিকাল থেকে। ওকে, সো সিলেটি পুরি কমেন্ট করেছেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওকে, সো নাম শুনে বুঝতে পারছি ইউ আর ফ্রম সিলেট, সো থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আস। অলরাইট, এবার একটু ট্রান্সলেট করে দেখি কি অবস্থা। এই বই অনুসারে মাইগ্রেশন মানে হচ্ছে অভিবাসন এবং মানব জাতির অগ্রগতির পথে এর যে কন্ট্রিবিউশন বা অবদান আছে সেটা শুরু হয়েছিল 1.5 লাখ থেকে 2 লাখ বছর আগে। আমাদের যে বায়োলজিক্যাল ইভলিউশন, আমাদের শরীরতাত্ত্বীয় বা কি বলে এটাকে, জীববিদ্যার যে বিবর্তনটা আছে সেটা চূড়ান্ত পরিণতি পেয়েছিল হোমো স্যাপিয়েন্স স্পিসিসের মধ্যে, মানে আমাদের মানব জাতির মধ্যে, যাদের ভাষার যে ক্যাপাসিটিটা, ধারণ ক্ষমতাটা, এবং ট্রেডিং মানে বিনিময়ের যে বা ব্যবসার যে প্রপেন্সিটি, ঝোঁকটা আছে, সেটা হচ্ছে একটা সামাজিক বিবর্তনের নতুন ধাপে গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল, যেটা মানুষকে অন্যান্য হোমিনিডদেরকে ডিসপ্লেস করে বা সরিয়ে দিতে সাহায্য করেছে, সুযোগ করে দিয়েছে, এবং শেষমেশ আধুনিক সভ্যতাগুলোর ডেভেলপ করতে সহায়তা করেছে, এবং সেটা অনাদিকাল থেকে এই বইটাকে বলছে। Only when exploration, a common interchangeable word heavily used by the West to mean colonization,
began during the European colonial period. খুব ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ড, এখান থেকে শুরু করি। সো মিস্টার ইমরান কন্টিনিউ করেন দেখি। অনলি ওয়ান এক্সপ্লোরেশন, আচ্ছা এটা তো পড়া হয়েছে, এটা একটু ট্রান্সলেট করি। A common interchangeable word heavily used by the West to mean colonization began during the European colonial period. People started to look at migration through a more conservative lens, and it was in the 19th century when much more conservative take on migration or immigration started to aggressively belch out in the form of policies and laws taken up by some governments. So এই প্যারার মধ্যে unknown words গুলো একটু বের করেন। এক্সপ্লোরেশন স্যার। এক্সপ্লোরেশন হচ্ছে অনুসন্ধান, যেমন তেল গ্যাসের অনুসন্ধানকে বলা হয় অয়েল এক্সপ্লোরেশন, গ্যাস এক্সপ্লোরেশন। যে কনজারভেশন থেকে সংরক্ষণ করে এরকম হবে কনজারভেটিভ। কনজারভেটিভ মানে সংরক্ষণ না, এখানে হচ্ছে ওই যে থাকে না গোরা বলে না একটা শব্দ আছে, গোরা বা কি বলে এটাকে, কট্টরপন্থী। রক্ষণশীল। স্যার এখানে কলোনিয়াল পিরিয়ড বলতে কি মানে ইউরোপিয়ানদের একটা সময় বোঝাইছে এখানে, ঔপনিবেশিক সময়। ওই যে আমরা ব্রিটিশ পিরিয়ড পড়েছি না, না না এখানে হচ্ছে ব্রিটিশ পিরিয়ডে ওরা যখন হচ্ছে আমাদেরকে উপনিবেশ স্থাপন করে আমাদের শাসন করেছে, ওই সময়কার কথা। শুধু আমাদের দেশে তো করেনি, অনেক দেশে অনেকে করেছে। ফ্রেঞ্চরা করেছে আফ্রিকার দিকে, আমেরিকান না ব্রিটিশরা করেছে আমাদের দেশে, তারপর আরো আশেপাশের ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে। স্যার বিলস আউট, স্যার কনজারভেটিভ লিন্স বলতে কি বলে? লিন্স, কনজারভেটিভ মানে লিন্স, কনজারভেটিভ লিন্স। লেন্স, এখানে লেন্স বলতে হচ্ছে কাচের কথা বলেছে, বললাম যে এই কাচের একটা রক্ষণশীল কাচের ভেতর দিয়ে দুনিয়াটা দেখা। বললাম যে কাঠের চশমা লাগিয়ে থাকে, একটা প্রবাদ আছে না এটার মতোই, যে আপনি যখন দুনিয়াটা দেখবেন তখন এই কনজারভেটিভদের চশমা দিয়ে দেখবেন, এটা কথা বলা হয়েছে। একটা রূপক অর্থ। আর একটা ওয়ার্ড আছে অ্যাগ্রেসিভলি বেলচ। অ্যাগ্রেসিভলি হচ্ছে মানে হিংসাত্মক ভাবে বা আক্রমণাত্মক ভাবে, বেলচ আউট হচ্ছে উগরে দেওয়া বলে না, যে কি কোন ভাবে বেরিয়ে আসা, হচ্ছে বেলচ আউট। বেলচ আউট। তারপর স্যার মোটামুটি স্যার জানা আছে। ওকে, ওটা তাহলে একটু এগুলো আননোন ছিল আর কি, মানে অপরিচিত ছিল আর কি এগুলো। স্যার এই হ্যাঁ টেকেন আপ কি কোনো ইয়ে হবে না, এমনি নেওয়া হবে ধরেন না কি? নেওয়া, কোন ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যেমন কোন সরকার যখন একটা পদক্ষেপ নেয়, ইট ইজ টেকেন আপ বাই সাম গভর্নমেন্টস। পলিসি আর ল এগুলো হচ্ছে নেওয়া হয়েছে। পলিসি মানে কি জানো? নিয়ম পলিসি, নিয়ম নীতি, পলিসি নীতি এবং আইন, এগুলো হচ্ছে নেওয়া হয়, এটা হচ্ছে টেকেন আপ এর মধ্যে এসেছে। ওকে, সো তারপর একটু ট্রান্সলেটে চলে যাই। তো বলা হচ্ছে যখন এক্সপ্লোরেশন মানে অনুসন্ধানটা কি, আবার ইউরোপিয়ানরা কি করতো, আমাদের এই অঞ্চলগুলোতে তারা অনুসন্ধান করতে আসতো, কিন্তু আসলে তারা এই যে কলোনাইজেশন করতে আসতো, মানে এখানে এসে জায়গাটাতে উপনিবেশ স্থাপন করে দখল করে ফেলতো। এবং এই ওয়ার্ডটার যে ব্যবহারটা, এক্সপ্লোরেশনটা বা কলোনাইজেশন, সেটা শুরু হয়েছিল ইউরোপিয়ান কলোনিয়াল পিরিয়ডে, বা এখানে ওই যুগটার কথা বলা হয়েছে। তখন মানুষ অভিবাসনটাকে আরেকটু রক্ষণশীল দৃষ্টিতে দেখা শুরু করলো, এবং 19 শতাব্দী ছিল সেই সময়টা যখন আরো বেশি রক্ষণশীল টেক, এখানে আসলে মনোভাবের কথা বলা হয়েছে বা ধারণা যেটা আছে অভিবাসনের ব্যাপারে বা ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে, এবং এটা হচ্ছে অ্যাগ্রেসিভলি বেলচ আউট, এগুলো বের হওয়া শুরু করলো অনেক আক্রমণাত্মকভাবে। কিসের রূপে, কি রূপে? আউট ইন দ্য ফর্ম হচ্ছে রূপ, কি রূপে? পলিসি, নীতি এবং আইন, যেগুলো কিছু কিছু সরকার নেওয়া শুরু করলো। এবার হচ্ছে ইন এ ওয়ার্ল্ড দ্যাট বিকেম রিডল উইথ ওয়ার অ্যান্ড ন্যাশনালিজম। মিস্টার ইমরান পড়েন দেখি। In a world that become riddled with war and nationalism, increasingly effective state bureaucracies only in আমলাতন্ত্র bureaucracies only increase, meaning the conservative take became more intense and
restrictions became more rigid in the 20th century. This gradually paved the way for the managed migration, which means state control over how many people would enter a country and from which countries these people would come from, and what rights they would have, and simultaneously Simultaneously. uh, simultaneously Hmm. simultaneously anti-immigration and anti-immigrant centric politics flourished in the following years. In fact, it took an aggressive and violent form. However, technology brought in a twist because of it. Cross-border movement is not the only way people of one country gain access to another country's resources and ideas in this interconnected digital world. অলরাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো দেখি কি অবস্থা আমাদের এই প্যারার মধ্যে আছে। সো তিনটা প্যারা আমরা পড়েছি, রাইট? এই তিনটা প্যারা আমরা একটু খাটবো, দেখি কি অবস্থা। In a world that became riddled with war and nationalism, increasingly effective state bureaucracies only increased, meaning the conservative take became more intense and restriction became more rigid in the 20th century. প্যারাটা ছোট, কিন্তু এখানে অনেক অনেক ওয়ার্ড মিনিং আমাদের জানার প্রয়োজন আছে, তাই না? বলেন দেখি কোনটা কোনটা আমাদের অচেনা আছে, দেখে যান। রিডল মানে কি পৃথক হবে এখানে নাকি? এটা একটা কিন্তু ফ্রেজ আকার আছে, রিডল উইথ। রিডল একা আসবে না, রিডল মানে Riddle ধাঁধা, with ঠিক আছে? রিডল মানে ধাঁধা, কিন্তু রিডল উইথ যখন আসবে তখন অর্থটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, বিকজ ইট হ্যাজ এ হোল ডিফারেন্ট মিনিং। রিডল উইথ মানে হচ্ছে ভরা, যেমন হচ্ছে আপনি বলতে পারেন আমার জীবনটা ঝামেলা ভরা, মাই লাইফ ইজ রিডল উইথ প্রবলেমস। রিডল মানে করা। মোর রিজিড মানে মোর রিজিড হচ্ছে, মোর মানে তো জানি আরেকটু বেশি, রিজিড মানে হচ্ছে শক্ত বা আরেকটু কঠিন হয়ে যাওয়া, যেটা নাড়ানো যাবে না। থাকে না যে মুরব্বীরা কিছু ক্ষেত্রে মতামতের দিক থেকে তারা না, তাদেরকে আপনি নড়াতেই পারবেন না, সো দে আর রিজিড পিপল। রিজিড এমনি হচ্ছে নড়াচড়া না করতে পারা, স্থির বা নিশ্চল। মানে পাকা বলতে বোঝায় স্যার এখানে। কি জিনিস? এই যে পেভড, পিএভিডি, পেভড মানে পাকা কিছু এরকম না। হচ্ছে রাস্তা করে না, রাস্তা সহজ করে দেওয়া, এটা কিন্তু আক্ষরিক এটা রূপ করতে কোন একটা কিছুর রাস্তাটা সহজ করে, রাস্তা করে দিয়েছে, সুযোগ করে দেওয়া বলে না, যে এই জায়গায় আসার একটা ভালো রাস্তা হয়ে গেল। এখন ওইটা কিন্তু আসলে পথের রাস্তা না, এটা হচ্ছে কি কাজের মানে উপায় স্যার হয়ে গেল। আক্ষরিক অর্থে কি এটা কি স্যার, আক্ষরিক অর্থে কি স্যার এটা কি পাকা বোঝাচ্ছে নাকি? আমরা তো জানি পেভড মানে পাকা। পাকা না, পাকা করা বোঝায় কাজটাকে, রাস্তা পাকা করার যে কাজটা পাকা আছে না, করা। ওইটা আর কি। যে আপনার এলাকায় একটা রাস্তা হচ্ছে, দ্য ওয়ে অফ ইউর রোড, দ্য ওয়ে অফ ইউর হোম ইজ বিং পেভড, মানে আপনার এলাকায় রাস্তাটা করা হচ্ছে, পাকা করা হচ্ছে। সো এখানে ঠিক সেম, একটা কোনো একটা কাজের দিক থেকে কাজের রাস্তা করে দেওয়া হচ্ছে, ওটা বুঝিয়েছে। আচ্ছা, এখানে পেভডটা তো নাই ফার্স্ট প্যারাতে, যাক। সো দেখি, কনজারভেটিভ। কনজারভেটিভ তো জানি, রক্ষণশীল, এটা তো আপনিই বললেন। অলরাইট, কিন্তু ওটা একসাথে থাকে না, কনজারভেটিভ টেক। কনজারভেটিভ টেক হচ্ছে, এটা একটা টার্ম এখানে, যেহেতু হচ্ছে এই যে, হ্যাঁ এটা ভালো ধরেছেন, অ্যাপোস্ট্রফির ভিতরে থাকা মানে হচ্ছে এটা একটা টার্ম, মানে এটার একটা নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা আছে। কনজারভেটিভ টেকটা হচ্ছে আগের প্যারা থেকে নিয়ে আসছে, কনজারভেটিভ যে চিন্তাটা আছে। ফ্লারিশ, ফ্লারিশ হচ্ছে কি খুব ভালোভাবে প্রসার লাভ করা, ফ্লারিশ বলো না, আপনার বিজনেস ভালো চলছে, আপনি বলতে পারেন মাই বিজনেস ইজ ফ্লারিশিং। ফুল যেমন ফোটে ঠিক তেমনই হচ্ছে ওই যে ওরকম ছড়িয়ে পড়া, ফুলে ফেপে ওঠা, এটা হচ্ছে ফ্লারিশ। যদি সিনোনিম করতে চাই, গ্রো, প্রসপার, এগুলো বলতে পারেন। ওকে, সো এবার একটু দেখি কি অবস্থা। বলা হয়েছে যে এমন একটা দুনিয়া যেটা হচ্ছে যুদ্ধ এবং জাতীয়তাবাদ দিয়ে ভরপুর, ন্যাশনালিজম বা ভরা, ইনক্রিজিংলি ইফেক্টিভ, এর যে ইফেক্টিভ কার্যকরী, বাড়তে থাকা কার্যকরী যে স্টেট বিউরোক্রেসি, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র যেটা আছে, সেগুলো বাড়তে থাকলো, যার মানে হচ্ছে কনজারভেটিভ টেক, মানে
রক্ষণশীল চিন্তা ভাবনাটা আরও বেশি ইন্টেন্স বা তীব্র হলো এবং নিষেধাজ্ঞা বা রেস্ট্রিকশনগুলো আরও বেশি রিজিড বা নিশ্চল হওয়া শুরু করলো বিংশ শতাব্দী থেকে, মানে একটু টাইট হওয়া শুরু করলো নিয়মগুলো। These gradually paved the way for managed migration. এই প্যারাটা খুব বুঝতে পারবেন আসলে মিনিংটা, which means একাম ধরো দুইও ভালো state, okay, okay, right, which means state control over how many people would enter a country and from which countries these people would come from and what rights they would have, and simultaneously anti-migration and anti-immigrant centric politics flourished in the following years. In fact, it took a violent and aggressive form. তো বলা হচ্ছে এটা গ্র্যাজুয়ালি বা ধীরে ধীরে রাস্তা করে দিল ম্যানেজড মাইগ্রেশনের। ম্যানেজ মাইগ্রেশন মানে হচ্ছে যেই মাইগ্রেশনটাকে ম্যানেজ করা যায়, মানে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে, যার মানে হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আছে যে কোনো একটা দেশে কি পরিমাণ মানুষ আসবে এবং কোন দেশ থেকে তারা আসবে, তাদের কি কি সুযোগ সুবিধা বা অধিকার তাদের থাকবে, এবং সাইমultaneously মানে হচ্ছে একই সাথে একই সাথে কি কি জিনিস আসা শুরু করলো, অ্যান্টি মাইগ্রেশন অভিবাসন বিরোধী এবং অভিবাসী বিরোধিতা কেন্দ্রিক যে পলিটিক্সটা, সেটা হচ্ছে ফলোইং ইয়ার্স মানে পরবর্তী বছরগুলোতে সেটা বাড়া শুরু করলো। আমরা আমেরিকার দিকে তাকালেই দেখতে পাবো ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন আসেন উনি কি বলেছেন, উনি মাইগ্রেন্টদের বিরুদ্ধে ছিলেন না, মেক্সিকোতে ওয়াল বানাবো, অভিবাসীদের ঢুকতে দিব না। সো এইটা হচ্ছে ওই অ্যান্টি মাইগ্রেশন এবং অ্যান্টি ইমিগ্রেন্ট সেন্ট্রিক পলিটিক্সটা তখন শুরু হয়ে গেল। মিস্টার ইমরান বলেন। আর এখানে অ্যান্টি মাইগ্রেশন মানে অভিবাসন বলতে কি বলছে, মানে নীতিটা হচ্ছে নীতি বোঝাচ্ছে ওদের। না না, অ্যান্টি মাইগ্রেশন নীতি ঠিক আছে, পলিটিক্সটার কথা রাজনীতির কথা বলেছে। অ্যান্টি মাইগ্রেশন মানে হচ্ছে অভিবাসন বিরোধী। অ্যান্টি মানে তো আমরা জানি বিরোধী, তাই না? মানে অ্যান্টিবডি, ওরা আমাদের অ্যান্টি পার্টি, ওরা আমাদের অ্যান্টিতে আছে, বিপরীতে আছে। এটা এখন বাংলা অ্যান্টি শব্দটা প্রচুর ব্যবহার করা হয় প্রতিপক্ষ হিসেবে। তো বলেছে এটা বাড়া শুরু করলো অভিবাসন বিরোধী যে ওই কেন্দ্রিক পলিটিক্সটা। ইনফ্যাক্ট এটা হচ্ছে একটা অ্যাগ্রেসিভ, আক্রমণাত্মক এবং হচ্ছে ভায়োলেন্ট। ভায়োলেন্ট মানে কি জানো? ভায়োলেন্ট ঝগড়া একটু সহিংস রূপ নিল। ভায়োলেন্ট যদি বলি, সহিংস শব্দটা ভালো যাবে, মানে ঠিক আছে, এটা নেগেটিভ শব্দ। তবে হাউএভার তবু টেকনোলজি ব্রট ইন এ টুইস্ট। আমরা সিনেমাতে টুইস্ট দেখি না, যে গল্প দেখতেছি যেটা ভাবলাম সেটা ঠিক উল্টোটা হয়ে গেল। সো সিনেমার মতোই টেকনোলজিটা এই জায়গাটাতে একটা টুইস্ট নিয়ে আসলো। এটার কারণে ক্রস বর্ডার মুভমেন্টটা ইজ নট অনলি দ্য ওয়ে, এটাই একমাত্র উপায় না যে এক দেশের মানুষ আরেক দেশের মানুষের রিসোর্স মানে সম্পদের অ্যাক্সেস পাবে। যেমন হচ্ছে এখন কিন্তু আপনার ওই কানাডা থেকে কোনো একটা জিনিস কিনবেন বা আমেরিকা থেকে আপনি একটা আইফোন আনাবেন, আপনার কিন্তু আমেরিকা যেতে হয় না, আপনি কিন্তু অনলাইনে অর্ডার দিতে পারেন, তাই না? বা চায়না থেকে একটা জিনিস আনালে দারাজ থেকে বা আলিবাবা থেকে, আলি এক্সপ্রেস থেকে অর্ডার করতে পারেন। এটার জন্য আপনার কিন্তু মাইগ্রেশন করার দরকার পড়ে না আগের মতো, এবং আইডিয়ার জন্য কিন্তু আরও বেশি লাগে না। এই ইন্টারকানেক্টেড ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে একে অপরের সাথে কানেক্টেড যে ডিজিটাল দুনিয়া আছে সেটাতে এসবের জন্য আসলে প্রয়োজন পড়ে না টেকনোলজির কারণে। এখন ইলন মাস্ক যে একজন ইমিগ্রেন্ট, এটা আপনারা জানেন? উনি কিন্তু মানে যেটাকে বলে ওই যে পিওর বর্ন অ্যান্ড ব্রেড আমেরিকান না, উনি হচ্ছে কিন্তু একজন অভিবাসী বটে। জি স্যার, কিছুদিন টুইটার কিনে নিছি। হ্যাঁ, টুইটার কিনে ফেলেছে জিত করে, বলে আমি কিনবই, কিনে ফেলেছে। ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং পারসন। সো তাদের মতো সফলতার গল্পগুলো, তারা কিন্তু অভিবাসী, তারা কিন্তু ওই দেশটাকে উন্নত করে দিয়েছে আমেরিকাকে। সেটা একটু শুনি মিস্টার মামুন, পরেন দেখি। The Elon Musk are an immigrant story. If you look at the United States population division date from 1960 to 2020, migrants make up roughly 3% of the global population. According to the IOM World Migration Report 2020, as of June 2019, the number of international migrants was estimated to be almost 272 million globally. This was 51 million more than in 2010. This huge number of migrants are not the only ones who work abroad to send foreign currency home or what far right
Politicians decry as the people who are bad for their country's economy. Instead, if you look at Silicon Valley, skilled immigrants account for over half of the startups and patent. With less than 15% of the population, this is the people who built Google, Apple, AB, Yahoo, Tesla, and the list could go on. All right. Another fact, All right, okay, thank you so much. eBay, PayPal, e- eBay, Yahoo, Tesla. All right. So ইলন মাস্করা হচ্ছে ইমিগ্রেন্টদের সেই অভিবাসীদেরই গল্প. If we look at the UN population division data from 1960 to 2020, migrants make up roughly 3% of the global population. According to the IOM World Migration Report 2020, as of June 2019, the number of international migrants was estimated to be almost 272 million globally. This was 51 million more than in 2010. So যদি আমরা ইউএন পপুলেশন ডিভিশনের ডেটা বা তথ্য দেখি 1960 থেকে 2020-এ যে গোটা দুনিয়ার জনসংখ্যার মাত্র 3%, রাফলি 3%, মানে অ্যাবাউট প্রায় 3% ছিল, টেনে টুনে 3% ছিল হচ্ছে অভিবাসীরা পুরো দুনিয়াতে। কিন্তু 2020 সালের আইওএম ওয়ার্ল্ড মাইগ্রেশন রিপোর্ট অনুযায়ী 2019 সালে জুন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে বৈশ্বিকভাবে 272 মিলিয়ন। দেখেন, আগে ছিল মাত্র 3%, এখন 272 মিলিয়ন হয়ে গেছে, এবং এইটা 2010-এর চাইতে 51 মিলিয়ন বেশি। 10 বছরে 51 মিলিয়ন বেড়ে গেছে এবং এটা বাড়ছে। This huge number of migrants are not only the ones who work abroad to send foreign currencies home, or what far-right politicians decry as the people who are bad for their country's economy. So এই প্যারাটাতে বলা হয়েছে কি, এই যে অভিবাসী যারা থাকে এখানে একটা বড়সড় অঙ্কের বা বড়সড় নাম্বার অফ পিপল, মানুষ, অভিবাসী যারা আছে, তারা শুধুমাত্র বিদেশে কাজ করে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠায়। তারা কি করে, যে ওরা হচ্ছে মানে হই হুল্লোড় করে, হইচই করে, ঘ্যান ঘ্যান করে, ডিক্রাই যেটাকে বলা হচ্ছে। তারা বলে কি তাদের দেশে অর্থনীতির জন্য খারাপ, যে আমার দেশে এসে সব ইনকাম করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। বলে না, কিছু পলিটিশিয়ান তো আছে বিদেশের, যারা একটু আন্তর্জাতিক রাজনীতি খোঁজ রাখেন আপনারা তো জানবেন যে মাইগ্রেন্টদের ব্যাপারে তারা এই ব্যাপারটা থেকে খুবই সেন্সিটিভ। কিন্তু বলা হচ্ছে এই অভিবাসীরা কিন্তু দেশটাকে উন্নত করে ফেলছে। এখন কিভাবে সেটা পরে বেড়াতে আছে বলছে যে ইনস্টেড বরঞ্চ if you look at Silicon Valley, skilled immigrant account for over half of the startups and patents. With less than 15% of the population, these is the people who build Google, PayPal, eBay, Yahoo, Tesla, and the list could go on. Interesting ব্যাপার। সো বলা হচ্ছে যে এই যে তারা শুধুমাত্র ওই দেশ থেকে সবকিছু নিয়ে চলে আসছে তা না, তারা দিচ্ছেও বটে। তো বলা হচ্ছে যদি সিলিকন ভ্যালি দিকে তাকান, সিলিকন ভ্যালি নাম শুনেছেন? নাম শুনছি কিন্তু কি জিনিস? সিলিকন ভ্যালি হচ্ছে একটা জায়গা, স্পেশাল ধরেন হচ্ছে একটা এলাকা, কিন্তু এই এলাকাটা কিন্তু এক লেজেন্ডারি এলাকায় পরিণত হচ্ছে। কেন? সব বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের অফিস সেখানে আছে, মানে বড় বড় স্টার্ট আপ যেগুলোকে বলা হচ্ছে, যেমন ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, গুগল, অনেকেই কিন্তু শুরুই করেছে ওখান থেকে। সিলিকন ভ্যালির ছোট্ট একটা গ্যারেজ থেকে শুরু করেছে। সিলিকন ভ্যালির ওখানে প্রপার্টির অনেক দাম, ওখানে আপনি ওটা কাইন্ড অফ লাইক প্রযুক্তির দিক থেকে তীর্থস্থানের মতো, মানে ওখানে গেলে হচ্ছে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বলে না যে বাংলাদেশে কিছু কিছু এরিয়া এরকম ধরে যেখানে গেলেই কাজ হবে, মানুষ আসেই ওই উদ্দেশ্যে। এটা কাইন্ড অফ লাইক স্টার্ট আপের মাজার বলতে পারেন সিলিকন ভ্যালিতে, কারণ সেখান থেকে কি কি উঠে আসছে, পেপ্যাল, গুগল, ইবে, ইয়াহু, টেসলা, এবং এই লিস্ট চলতেই থাকবে। আপনি অনেক বড় বড় স্টার্ট আপ দেখলে সব ওখান থেকে উঠে আসছে। এবং বলা হচ্ছে ওই সিলিকন ভ্যালিতে দক্ষ অভিবাসীদের সংখ্যাটা অ্যাকাউন্ট ফর পুরো স্টার্ট আপ এবং যত পেটেন্ট আছে অর্ধেকেরও বেশি ওই সব দক্ষ অভিবাসীদের করা, মানে তারা কেউ এখানকার স্থানীয় না। এবং পেটেন্ট জিনিসটা কি বুঝি? পেটেন্ট না, পেটেন্ট জিনিসটা হচ্ছে ধরেন আপনি একটা জিনিস আবিষ্কার করলেন, এখন আপনার আবিষ্কার করার জিনিসটা আপনি কি করবেন? কপিরাইট করবেন না, মেধাস্বত্ব না করলে কি হবে, আপনার নামে যে অন্য কেউ সেটা কপি করে চালা দিলে আপনি ওখান থেকে কিছুই করতে পারবেন না। ধরেন মিস্টার মামুন একটা ডিভাইস আবিষ্কার করলেন, ঠিক আছে, যেটা দিয়ে হচ্ছে খুব স্বাস্থ্যকর উপায়ে মশা মেরে ফেলা যায়। তো ধরেন আরেক কোম্পানি কি করলো, মামুন সাহেব নাম দিলেন হচ্ছে মামুন ব্যাট। এখন সেটা হচ্ছে কি করবে, আরেকজন নিয়ে সেটা কপি করে মাসুম ব্যাট নামে চালাই দিল,
হয় না, বাংলাদেশে তো এগুলো হয়। সো আপনার যদি পেটেন্ট করা থাকে যে এটা মামুন বা এটা আমার নামে রেজিস্টার্ড, অন্য কেউ এটা ব্যবহার করতে পারবে না, তখন আপনি এটার ব্যবস্থা নিতে পারবেন, আপনার নামে মেধাস্বত্বতা থাকবে যেটা এটা আমার জিনিস, আমার আবিষ্কার করার জিনিস, আই অ্যাম দ্য সোল প্রোপ্রিয়েটর। সো এটা হচ্ছে পেটেন্ট করা, এবং এগুলো অর্ধেকেরও বেশি হচ্ছে অভিবাসীদের করা, স্কিল্ড ইমিগ্রেন্ট, এবং তারা ওই জনসংখ্যার মাত্র 15%-এরও কম, কিন্তু তারাই সেই মানুষ যারা গুগল, পেপাল, ইবে, টেসলা এবং এই জিনিসগুলো বানিয়েছে। অ্যানাদার ফ্যাক্ট, আরেকটা ফ্যাক্ট যে কী আছে, আরেকটা ফ্যাক্ট এখানে কাজ করছে, কিন্তু কেন মাইগ্রেশনটা আসলে দরকার, খুব ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। সো মিস মারিয়াম, আপনি কি বের করতে পেরেছেন আর্টিকেলটা? গুড ইভিনিং, মাইক্রোফোন ডাউন করতে হবে যে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। জি স্যার, আমি বের করতে পেরেছি, কিন্তু কোথায় আছি এখন তো হারাই ফেললাম স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা চলে যাবেন হচ্ছে ওই ইলন মাস্কের স্টোরিটার থার্ড প্যারাতে, থার্ড প্যারাতে, ফোর্থ প্যারা, চতুর্থ প্যারা, ইলন মাস্কস অ্যান ইমিগ্রেন্ট স্টোরি, ওটা চতুর্থ। হ্যাঁ, এখান থেকে ইয়েস। Another that establishes migration's necessity is the world's aging populations. In 1950, there were 14 million people over 80, and today that number is over 100 million. And by 2050, it is projected to hit 400 million, which means that the workforce needs to be augmented by foreign workers. Augmented by foreign workers. Contrary to popular belief or far-right political propaganda, immigrants expand the economy's productive capacity by stimulating investment and promoting specialization, which produces efficiency gains and boosts income per worker. Observed a study by the Federal Reserve Bank of San Francisco, and where else to look for proof than on the pitches of the ongoing FIFA World Cup in Qatar. Not just how migration adds to technical and economic prowess of a country, but also to human values as communities become more diverse, as people learn more of the world outside their borders, as they step out of the conditions and limitations of homogeneity. And with every match, when the football rolls onto the field at the greatest show on earth in packed stadiums, the whole world witness how diverse national football teams, consisting of players of diverse origins or heritage, can successfully bring pride to the flag they represent. This may not be a watershed moment for those who are skeptic of the benefits of migration or the far right anti-immigration beliefs religious held by those in positions of power and influence, just like how the 2018 World Cup win or even the 1998 World Cup victory failed to thwart the far right's political advancement in France. But still, above all else, these migrants' World Cup and its successes thus far show how far we have traveled and has given us another antidote to anti-immigration rhetoric. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো রিটোরিক একটা খুব ইন্টারেস্টিং টার্ম, এটা আমরা পড়বো। অলরাইট, সো লেটস সি। মোটামুটি আর্টিকেলটা শেষ করেছি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। উপরের দিকে চলে যাই। ওকে, অ্যানাদার ফ্যাক্ট
ইজ দ্যাট মানে মাইগ্রেশনের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে আরেকটা ব্যাপার আছে, এটা নিয়ে বলা হচ্ছে another fact that establishes migration's necessity is the world's aging population. প্যারাটা একটু খেয়াল করেন, আমি জিজ্ঞেস করবো এখানে মূল পয়েন্টটা কি, কি বলা হয়েছে, কারণটা কি, মাইগ্রেশনের প্রয়োজনীয়তাটা কেন দরকার। In 1950 there were 14 million people over 80 and today that number is over 100 million and by 2050 it is projected to hit 400 million, which means the workforce need to be augmented by foreign workers. সো এখানে কি পয়েন্ট নিয়ে কথা বলা হয়েছে, কোন পয়েন্টটা নিয়ে, মাইগ্রেশনের উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তাটা বোঝাতে গিয়ে। স্যার এখানে আমি এটা বুঝতেছি যে এইজিং পপুলেশন বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে? বার্ধক্যে ভুগছে এমন পপুলেশন, জনসংখ্যা, যারা সিটিজেন ওদের কি বোঝাচ্ছে? হ্যাঁ, কারণ এই যে পরের লাইনটা দেখেন, যে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যেটা এস্টাবলিশ করছে বা স্থাপন করছে শক্তভাবে মাইগ্রেশনের প্রয়োজনীয়তাটা, সেটা হচ্ছে দুনিয়ার বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া পপুলেশন। 1950-এ দুনিয়াতে 80-র উপর বয়স এমন লোক ছিল 14 মিলিয়ন এবং আজকে এই সংখ্যাটা 100 মিলিয়ন ছাড়িয়েছে এবং 2050 সালের মধ্যে এটা অনুমান করা হয়েছে। প্রজেক্ট মানে হচ্ছে কি, আগে থেকে একটা ইয়ে করে না যে চার্টে দেখায় যেটা হবে এত, তো এটা গিয়ে দাঁড়াবে হচ্ছে 400 মিলিয়নে 2050-এর ভিতরে, যাদের বয়স 80-র উপরে। দ্যাট মিনস দে আর নট ওয়ার্কফোর্স, তারা কাজের ওই সময়টা পার করে এসেছে, প্রোডাক্টিভ পপুলেশন তারা কিন্তু না। যার মানে হচ্ছে বিদেশি কর্মী দিয়ে ওয়ার্কফোর্সটা, কর্মশক্তিটাকে অগমেন্টেড মানে বর্ধিত করতে হবে। অগমেন্টেড হচ্ছে বাড়ানো বা বর্ধিত করা। ওই বয়স 80-র উপরের লোক সংখ্যা, যেমন ইটালির ক্ষেত্রে আমরা তা দেখেছি, তাই না? ইটালিতে প্যান্ডেমিকের সময় একটা খুব ইন্টারেস্টিং তথ্য দেখলাম যে ওখানে অর্ধেকের বেশি লোক হচ্ছে বয়স অনেক বেশি, 60-এর উপরে, 70-এর উপর লোকজন বেশি। সো ওই জায়গাটাতে তো কাজ করার জন্য লোক লাগবে, তাই না? সো এটা ফরেন ওয়ার্কার্স দিয়ে বাড়াতে হবে কর্মশক্তিটাকে। Contrary to popular belief or far-right politician propaganda, immigrants expand the country's productive capacity by stimulating investment and promoting specialization, which produces efficiency gains and boosts income per worker. Observed a study by the Federal Reserve Bank of San Francisco. তো contrary to খুব সুন্দর একটা লিঙ্কার্স, মানে কি? বিপরীতে, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। পপুলার বিলিফ মানে হচ্ছে প্রচলিত যে বিশ্বাস, প্রচলিত যে ধ্যান ধারণা, প্রচলিত ধ্যান ধারণার বিপরীতে, অথবা ফার রাইট মানে আমি যেটা বলছি ডানপন্থী মানে একদম একটু গোড়া যারা আছে, কনজারভেটিভ রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা জিনিসটা তো বুঝি, মিথ্যা একটা গুজব ছড়ানো, অপপ্রচার চালানো, সেটা যে ইমিগ্রেন্টরা হচ্ছে দেশের কর্মক্ষমতা বা প্রোডাক্টিভ উৎপাদনশীল ধারণ ক্ষমতাটাকে বাড়ায় অর্থনীতির। কিভাবে তারা বাড়ায়? স্টিমুলেটিং মানে একটু উদ্দীপনা দেয় ইনভেস্টমেন্টের দিকে, এবং প্রমোটিং স্পেশালাইজেশন, এটা স্পেশালাইজেশনকে প্রমোট করছে। স্পেশালাইজেশন মানে কি? এখানে যারা ওয়ার্কার আসবে তারা হচ্ছে কিন্তু ওই যে স্কিল্ড, নির্দিষ্ট ফিল্ডে তারা হচ্ছে যথেষ্ট দক্ষ, স্পেশালাইজড। এবং এই জিনিসটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সি গেইন মানে এখানে বৃদ্ধি অর্থে গেছে, যে দক্ষতা বৃদ্ধি উৎপাদন করছে, এবং এইটা ইনকাম পার ওয়ার্কার, দ্যাট মিনস মাথা পিছু কর্মীদের আয়টাকে বুস্ট করছে। এবং এটা সান ফ্রান্সিসকোর ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের দ্বারা করা একটা গবেষণা থেকে এটা দেখা গেছে। অ্যান্ড ওয়ার এলস টু লুক ফর প্রুফ দেন on the pitches of the ongoing FIFA World Cup in Qatar, not just how migration adds to a technical and economic prowess of a country, but also to human values as communities become more diverse, as people learn more of the world outside their borders, as they step out of the conditions and limitations of homogeneity. তো এই জিনিসটা মাইগ্রেশনের যে নেসেসিটি, এইটার জন্য আলাদা করে কোথাও প্রমাণ খুঁজতে যাওয়া লাগার আগে দেখতে হবে চলমান অনগোয়িং ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা কাতারে চলছে, সেটার পিচে দেখলে বোঝা যাবে, মাঠে দেখলে বোঝা যাবে যে এটা শুধুমাত্র দেখা যাবে না যে অভিবাসনটা টেকনিক্যাল এবং ওই দেশের যে অর্থনৈতিক যে কি বলে এটাকে প্রাওয়েস, ক্ষমতাটা,
ক্ষমতাটার মধ্যে অ্যাড করছে তা কিন্তু না, এটা হচ্ছে সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে মানবিক মূল্যবোধটাকেও দিচ্ছে এবং এটাকে ডাইভার্স করছে, আরো ডাইভার্স করে দিচ্ছে। ডাইভার্স মানে কি? বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যময় করে দিচ্ছে, হ্যাঁ। কারণ যেহেতু মানুষ হচ্ছে তাদের দুনিয়ার বাইরেও আরো শিখতে পারছে, তাদের সীমান্তের উপারে যে দুনিয়াটা আছে সে সম্পর্কে তারা জানতে পারছে, এবং যখন তারা হচ্ছে তাদের যে কন্ডিশন বা পরিস্থিতির বাইরে তারা পা রাখবে এবং হোমোজিনিটি বা জাতিতত্ত্বের যে লিমিটেশন সীমাবদ্ধতা আছে সেটার বাইরে তারা বেরোতে পারবে। And with every match, when the football rolls onto the field at the greatest show on earth in packed stadiums, the whole world witnesses how diverse national football teams, consisting of players of diverse origins or heritage, can successfully bring pride to the flag they represent. বলা হচ্ছে প্রত্যেক ম্যাচে যখন ফুটবল মাঠে গড়ায় বিশেষ সবচেয়ে গ্রেটেস্ট, সবচেয়ে সেরা শো এবং ভিড়পূর্ণ স্টেডিয়ামগুলো দুনিয়া কিন্তু দেখেছে, উইটনেসেস মানে সাক্ষী আছে যে কতটা বৈচিত্র্যময় জাতীয় ফুটবল দলগুলো, যাদের মধ্যে এমন সব প্লেয়ার রয়েছে যাদের অরিজিন মানে যাদের উৎপত্তি, যারা এসেছে হচ্ছে ডাইভার্স বৈচিত্র্যময় হেরিটেজ জায়গা থেকে অথবা ঐতিহ্য থেকে, এবং তারা যেই পতাকার বর্তমানে প্রতিনিধিত্ব করছে তাকে সাকসেসফুলি তাদের মধ্যে সফলতা নিয়ে আসতে পারবে। This may not be a watershed moment for those who are skeptic of the benefits of migration or the far right and immigration beliefs religiously held by এটা religiously হবে, এটা adverb হবে, held by those in positions of power and influence, just like how the 2018 World Cup win or even the 1998 World Cup victory failed to thwart the far right's political advancements in France. তো এইটা হচ্ছে সেসব মানুষদের জন্য একটা ওয়াটারশেড মোমেন্ট হবে না যারা মাইগ্রেশন বা যেটা অভিবাসনের ব্যাপারে স্কেপটিক মানে আমরা জানি স্যার স্কেপটিক অর্থ কি, আর ওয়াটারশেড মোমেন্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে? ওকে, স্কেপটিক মানে হচ্ছে সন্দেহবাদী হওয়া আর কি, মানে যে থাকে না যে বললেন যে কোন একটা কিছু স্টেটমেন্ট দিলেন, কেউ না কেউ থাকবে যেটাতে সন্দেহ প্রকাশ করবে, সো দে আর স্কেপটিক্যাল। ওয়াটারশেড মোমেন্টটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ঐতিহাসিক মুহূর্ত, মোড় ঘোরানোর মতো মুহূর্ত, ঠিক আছে? যেমন 25শে মার্চের যে কালো রাত বলা হয় সেটা আমাদের দেশের জন্য একটা ওয়াটারশেড মোমেন্ট, কারণ ওই জায়গা থেকে হচ্ছে স্বাধীনতার মূল যে ইয়েটা আছে সেটা শুরু হয়, অথবা 21শে ফেব্রুয়ারির কথা বলতে পারি। সো দে আর দ্য ওয়াটারশেড মোমেন্টস, ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। সো এটা তাদের জন্য না হতে নাও পারে যারা হচ্ছে মাইগ্রেশন বা অভিবাসনের ব্যাপারটাতে, সুযোগ সুবিধার ব্যাপারটাতে তারা সন্দেহবাদ ভাজন বা সন্দেহ করেন, অথবা ফার রাইট, যে বললাম যে অতি গোড়া যেটা বা অভিবাসন বিরোধী যে বিশ্বাসটা আছে, যেটা ধর্মের মতো করে যারা বিশ্বাসটা ধরে রাখেন, পাওয়ার এবং ইনফ্লুয়েন্স, ক্ষমতা এবং শক্তির জায়গাগুলো যারা ধরে রেখেছেন তাদের মধ্যেই ব্যাপারটা থাকে। যেমন 2018 সালে যখন ওয়ার্ল্ড কাপ জিতলো বা 1998 সালে ওয়ার্ল্ড কাপটা ব্যর্থ হলো, থট মানে হচ্ছে নস্যাৎ করা, এটা ফ্রান্সে গোড়াপন্থীদের রাজনৈতিক অগ্রগতিটাকে নস্যাৎ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে, তাই না? যেমন হচ্ছে ফ্রান্সের যে সরকার তারা কিন্তু ইমিগ্রেন্টদের মোটামুটি অ্যান্টি পার্টি, তারপরেও কিন্তু দুটা ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে এই ডাইভার্স প্লেয়ার নিয়ে, ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। But still, above all else, this Migrants World Cup and its successes thus far show how far we have traveled and has given us another antidote to anti-immigration rhetoric. সো তারপরেও সব কিছুর উপরে এই যে অভিবাসীদের ওয়ার্ল্ড কাপটা আছে এবং এর সফলতাগুলো এই পর্যন্ত, এটা আমাদেরকে দেখায় যে আমরা কতটা দূর ভ্রমণ করে আসতে পেরেছি, এবং এটা আমাদের আরেকটা প্রতিষেধক দিয়েছে এই অভিবাসন বিরোধী যে রিটোরিকটা আছে সেটার ক্ষেত্রে। রিটোরিক জিনিসটা কি জানা আছে কারো? না। রিটোরিকটা হচ্ছে একটা কি বলে এটাকে, ফিগার অফ স্পিচ, মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করা, এটা হচ্ছে রিটোরিক। মানুষকে বুঝ দেওয়ার জন্য কিছু কথাবার্তা বলা হয় না, তাকে বোঝানো দিস ইজ এ ভেরি গুড থিং,
এটা খুব সুন্দর করে গুছিয়ে বলার ব্যাপারটা, এটা হচ্ছে রিটোরিক, কোন একটা টপিককে লোভনীয় করে বলা। ঠিক আছে, যে এটা হচ্ছে সেই লোভনীয় অভিবাসন বিরোধী যে ব্যাপারটা আছে সেটার বিরুদ্ধে একটা প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করছে। মোটামুটি খটমটে বেশ কিছু প্যারা দিয়ে আমরা শেষ করেছি আর্টিকেলটা। তবে টপিকটা যথেষ্ট সিম্পল। বলেন তো দেখি কি হতে পারে আর্টিকেলের সাথে মিল রেখে ছোট্ট একটা টপিক। হোয়াট কুড বি দ্য টাইটেল or what could be the topic? Importance of immigrant. No, শুধুমাত্র মাইগ্রেশন বললে হবে, ইমিগ্রেন্ট। হ্যাঁ, ইম্পর্টেন্স অফ ইমিগ্রেন্টস এটা বলবেন, আপনার প্রেজেন্টেশন একটা বড় পার্ট জুড়ে এটা থাকবে। তারা শুধুমাত্র দেশে টাকা পাঠায় না, ওই দেশের অর্থনীতিটাকে উন্নতি করে দিয়ে যায়। সো মাইগ্রেশন হচ্ছে এটার টপিকটা ডিসকাশন এবং প্রেজেন্টেশনের জন্য। ঠিক আছে, মাইগ্রেশন, অভিবাসন, সোজা কথায়। এর মধ্যে আপনার যে পয়েন্টটা বলেছেন সেটা আসতে পারে, আরও অনেকগুলো ব্যাপার আছে। ঠিক আছে, সো ফোকাস করেন সব কিছুর উপরে এবং সবার কাছ থেকে যাতে আমি প্রেজেন্টেশনটা পাই। আর অফকোর্স ভোকাবুলারি কুইজ তো থাকছেই। সো আনটিল উই মিট স্যার অ্যাগেন, টপিকটা টপিকের নামটা একটু লিখে দিবেন স্যার? মাইগ্রেশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর শিওর শিওর, আমি লিখে দিচ্ছি। সো টপিকটা থাকছে হচ্ছে মাইগ্রেশন। সবাই একটু খেয়াল রাখবেন জিনিসটা। আর যারা এতক্ষণ ধরে দেখছিলেন তাদের আর্টিকেলটা কেমন লেগেছে? ওয়াজ ইট বোরিং? না বুঝলে কিন্তু বোরিং লাগাটা স্বাভাবিক, বাট যখন আস্তে আস্তে ধরা শিখবেন ব্যাপারটা কী বলেছে, মূল জিনিসটা ক্যাচ করতে পারবেন, তখন ইট উড বি মাচ ইজিয়ার ফর ইউ। এবং এটা কথা বলার ক্ষেত্রে অনেকখানি হেল্প করবে, কারণ এখান থেকে আপনি উচ্চারণগুলো শুনেছেন, তারপর হচ্ছে নতুন নতুন কিছু শব্দ শিখেছি, এবং অফকোর্স পরের দিন মাইগ্রেশন টপিকটা নিয়ে বলার মতো বেশ কিছু আমার রসদ বা রিসোর্সেস এখান থেকে পেয়েছি। এই যে রিসোর্স শব্দটা আর্টিকেল আমরা পেয়েছি, সেটা কিন্তু টাকা পয়সা না, শুধুমাত্র বুদ্ধিও কিন্তু রিসোর্সের মধ্যে পড়ে। So thank you so much for being here, and I will see you in the next session. Until we meet again, stay safe, keep planning, and have a good time. Have a great weekend, everyone. Good night. ভালো থাকবেন সবাই। Thank you, sir. Thank you very much. Okay, take care. Good night.